ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ, ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ, ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಆಗಿವೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಾನಿಕ್? ಆಗಬೇಡಿ ಯಾವತ್ತು ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಣಿತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್. ನಾನು CASS ನಾಯಕ್. ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಇದರ 272ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ನೇಷನ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಾಳೆ ಜುಲೈ 1 CA ಡೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ, GST ಡೇ, ಪ್ರೆಸ್ ಡೇ, ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಡೇ, ಅದಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಅದು ಕೂಡ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ 1 ಜುಲೈಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೆಟಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಸ್, first of all, let us introduce our guests for today. Dr. Avin B.R. Alwa, Secretary, Indian Medical Association, Dakshina Kannada. Dr. Avin B.R. Alwa, ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ CA ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಫ್ರಾಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೂಲತಃ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ಚಾರ್ಮಿಂಗ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್, ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, CA ಗೌತಮ್ ಪೈ ಡಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಅತಿಥಿಗಳ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನ್ B.R. ಆಳ್ವಾ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಇವರು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಈಸ್ MBBS ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ಷೇಮ, MD ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ಷೇಮ, KS ಹೆಗ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ವಾ. ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, MIMS ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಈಸ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಟ್ ಕ್ಷೇಮ. He was and now also medical officer at Mangalore International Airport, and he has been given the task of checking the health of pilots. That is the most prestigious one, and distinguished service he has done during COVID times at airport also. And presently he is in charge of Rural Health Center at Kshema, Mudipu. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನ್ B.R. ಆಳ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್, he is a scholastic personality. So Venkatesh Bhatt is a gold medalist in CA intermediate examination, all India topper in CA intermediate exam, and 7th rank in CA final at all India level, and topped South India level also. And he started his career with Hindustan Unilever, and he has also worked in Whirlpool and GE multinational companies ಅಲ್ಲಿ experience. He has held the chief finance officer position for more than a decade, first in ACT Fibernet and later in BlackBuck. ACT Fibernet attained third largest wired broadband position and achieved industry best financial KPIs under his watch. He has held board positions for last 20 years in various companies and
CA Venkatesh Bhatt was recognized as one of the top 100 most influential CFOs in India in 2016 by CIMA ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಫ್ ಎ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವೈಸ್ LLP, and Extrawise LLP assists startups and MSMEs across India. He is also providing mentoring services to startups incubated in Shastra University. He is on the board of Clients Company. He is a certified independent director and advisors board of the client companies. He is a co-founder of a climate tech social enterprise focusing on climate change. So he has co-founded a baking and culinary institute in Bangalore that trains chefs. Okay, he has attended executive education courses in Wharton University and London Business School. So he is a regular speaker in MSME forums and ICAI seminars and has contributed various articles in various publications. ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಫಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಎ ಯೋಗ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಚೆರಿಷ್ಮೆಟಿಕ್, enthusiastic, nice man and wise man. So he is mentor for many startups and MSMEs and mentor for many mentors also. So CA Venkatesh Bhatt, as a mentor for mentors, you are also once again welcome to our prestigious Business Tonic show. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್, ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ youngest chairman of Mangalore branch of the Institute of Chartered Accountants of India, having a legacy of 53 years. Under his leadership, when he was a chairman of SICASA, that is Students Association, the branch that SICASA bagged a national level recognition for exemplary achievements. Presently he is a junior partner at M. Jagannath Kamath and Co., a reputed leading chartered accountant firm in Mangalore, and he is very young, qualified in 2016, has 7 years of experience, but he has a lot of what we say, always he is on the toes, and he is a proud alumni of Canara institutions and Besant Evening College. So he has been very active in conducting numerous programs for the members and students of ICAI. So he is in the 6th year of committee of the Institute of Chartered Accountants of India, and presently chairman of Mangalore branch of the Institute of Chartered Accountants of India, which is the second largest branch in Karnataka, having nearly 1,000 plus members, CAs, and 4,000 plus students. So he is a audacious orator also, young, smart, enthusiastic, inspiring, lively personality. He is a go-getter of any challenging task to accomplish also. Recently he has conducted a tour, our regional conference, RRC, at Varanasi and Ayodhya. So both food for thought and food for stomach and food for the soul has also been provided under his dynamic leadership. CA Gautam Pai, you are also welcome to our show once again. So ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ನೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಮುಂಚೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ವೆರಾಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ country. So if people are healthy in physique, it is not enough. They should be healthy in finance also. So both should go together. That's why today I have invited both doctor as well as chartered accountants to this show.
Only one doctor we have invited because there are what we can say ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಉಂಟು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದರು ಒಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು ಅಂತೇಳಿ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಕಿವಿಗೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಮೂಗಿಗೊಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೊಬ್ಬರು, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಕಿಗೊಬ್ಬರು, ತಲೆನೋವಿಗೊಬ್ಬರು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೊಬ್ಬರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾರಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅದರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನ್ ಆಳ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಡಯಾಗ್ನಿಸಿಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 1 or 2 minutes ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಎಂತೆಲ್ಲ ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಗುಣಸತ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಮೆಷಿನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್, ಕೆಲವು ಸರಿ ಕತ್ರಿ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ವಿಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಟರ್? ಈಗ ವರ್ಷ ಹೋದಾಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈಗ ಖಾಲಿ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಈಗ ಹೇಗೆಂದರೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MRI ಇರ್ಬೋದು, CT. ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ನಾನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೇಳೋದಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಎಂಗೇಜಲ್ಲೇ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, 50 ವರ್ಷ ಸಡನ್ನಾಗಿ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, 40 yearsಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ವಿಡಿಯೋರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನೇಲಿ. ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಕಾರ್ಡಿಯಕಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CT ಆ್ಯಂಜಿಯೋ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇರೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. CT ಆ್ಯಂಜಿಯೋ ಆಗಲಿ, ಇದು ಇಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ, ECG ಆಗಲಿ, ಇದು 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವನ್ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಹೇಗೆ ವರ್ಷ ನಾವು ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬೋತ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ತುಂಬ ಹೈ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇನ್ 1947 ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 32 years. Now in 2021 it is 67.24 years. 2024 70+ years. But in China it is 78.21 years. ಜಾಸ್ತಿ ಮುದುಕರಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅವರನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸೋದು. ಈಗ ಜಪಾನ್ ಅಂತ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸೀಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 85 years. ಸೊ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ವರದಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬೂನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ ಶತಾಯುಹು ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ 100 ವರ್ಷ ಬಾಳು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೊವರ್ಬ್ ಉಂಟು, ಅದು ಮೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಏನಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲಿವ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ ಶತಾಯು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬಾಳುವೆಯನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಬಾಳುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳುವ. ಈಗ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಟುಮಾರೋ July 1st ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 75th ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್. 1949 Chartered Accountants Regulation Act has been enacted in the Parliament. The Institute of Chartered Accountants of India is enacted by the Parliament. It is not an association of people or like that. Okay. Illi nearly now 4 lakhs plus members are there, and students 8 lakhs kinta plus students are also there, and we have 5 regional councils also. ಅದೇ ರೀತಿ 175
5 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರಿನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ 44. ಹೌದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಅದರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಚೇರ್ಮನ್ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಬಲ್? ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ದೇಶದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ದೇಶದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಇರುವ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳ ನಂಬರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಈಗ ಸದ್ಯ $5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇಕಾನಮಿ ಆಗುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ 2-3 ಲಕ್ಷ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ? ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳು, ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರ ಆ ಕಂಪನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ರೂ ದ ಆಡಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಫಂಡ್ ರೈಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಮಹತ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಫೈಲ್ ಆಗೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ ಎಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸಿ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮೆಂಡೆಬಲ್ ಅಚೀವರ್. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗಿದೆ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪಾಸ್, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10% ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸಹಜ, ಬಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ it is not an impossible task. The only thing is being a professional body, the demands or the expectation of the institute that once you qualify, the way people look at us, ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು 10% ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ 10%ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ಓನ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೀಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಒಂದು ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಎಟ್ 10%, 5% ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಟುಡೇ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗುವ ಟೈಮಿಂದ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗುವ ಟೈಮಿಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್. ಆಗ ನೀವು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಓರಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ compared to any CA course compared to any other professional course is the cheapest course in the country, and only there is no private involved. Institute of Chartered Accountants of India is a body that is set up under an act of parliament. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ 1949 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಾಳೆಗೆ 75 glorious years, as we say 75 glorious years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾದಾರ್ಪಣೆ 76th ಇಯರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನ್ 2047ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇಶದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವೀಗ ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಅಮೃತ ಸವಿಯುವತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಅಮೃತ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ಉಂಟು, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವ. ಹಲೋ. ಹಲೋ. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು?
ಯತೀಶ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ. ಯತೀಶ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯತೀಶ್ ಅವರೇ? ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹಾಂ, ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಿನ್ ಸರಿಗೆ. ಹ್ಞೂ. ಅವರು IMA ಸಂಘದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ಅವರದ್ದು ಇದು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಯೋಜನ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ IMA? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್? ಇದು IMA ನಾವೀಗ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರ್ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು 6 ಮಂತ್ಸ್, ನವಂಬರ್ 31 ನನ್ನ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು 8 CME ಮಾಡಿದೆ, 8-9 CME ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7-8 ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೂಡ್ ಶೆಡ್ ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ವಿತ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು. ಮತ್ತು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ, ತಂದೆಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ಅವರ ಇನ್ ಆನರ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಮದರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ENT ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್, CPR ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಮತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 3 ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಗಾ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ 150 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಪೈಲಟ್ನವರು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಲಾಯಿಸ್ಬೋದಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಬರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಸೀಮಿತಪಟ್ಟದಲ್ಲ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಲ್ಚರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗುರುಕುಲ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೂನ್ 8 and 9 ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಗಳೂರು ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಪ್ರಸಂಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಕಲ್ಚರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ. doing lot of charitable work for the benefit of the local public. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಾಗಲಿ, ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಾಗಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೋ ಬೇಸಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾಯಿತು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಅದು ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸಿಗೆ. ಈಗ ಇದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಡೇಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 98 ವರ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಕೂಡ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಬೇಕು, ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದೆಲ್ಲ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್. ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಯಾವುದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಕೂಡ ನೆನಪುಂಟು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಉಂಟು. ಹಲೋ. ಓಕೆ, ಕಾಲರ್ಸ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ 1 or 2 minutes ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, CFO, CEO, ಈವನ್ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ? ಅದರ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ಹಾಂ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಸೂರ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಸೂರ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ
ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲುಂಟು. ಹೌದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 70% ಜನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಪೀಡಿತರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕೆಲವರು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ದಂಧೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಜೊತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅದೊಂದು ದಂಧೆ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬರುವುದು, ರೋಗಿಗಳು ಬರುವುದು ಎಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವರನ್ನು ಸತ್ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ದಂಧೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂತವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನು? ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬಹಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ನಿಮ್ಮಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವೊಂದು ಈ ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂತವರ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸುವವರು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ನವರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನವರು ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೀಪ್ಸ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಉಂಟಾ IMA ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ? ಅದು ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಪರೀತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಪರೀತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಗಂದರೆ, ಈಗ ನೀಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್? ಅಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದರೆ ಫೀಸ್ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 14 lakhs ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಫೀಸ್ ಕೂಡ. ಹೌದು, ನೀಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 50,000 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, 15,000 ಸೀಟ್ಸ್. ಹೌದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಗಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂಥವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರ ವರ್ಗದವರೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಆದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಹೊರಗೆ ಇವನ್ MD ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ 2 ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ MBBS ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು MD ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅದು ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಾಗಲಿ ಮುಂಬೈ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಮಂಗಳೂರಷ್ಟು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. 6 hours ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಡ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಅವರು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹಾಡೋರದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಟು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕರೆದೆ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು 100 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ರೀತಿ
ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 6-7 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಾಗ್ತವೆ. ಈಗ IMN ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 8 ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್, 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 7-8 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳುದು ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ದುಬಾರಿ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೆ ಪೈಲಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈವನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಗ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆ. ಈಗ MRI ಮಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು, ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಉಂಟಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು. ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಮುಂಚೆ ಇದು ಭಾರಿ ಕೈಗೆಟುಕೋ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಇದು ಒಂದು 10% ಇದು ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅದು 10% ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಈಗ ಸಮುದಾಯ ಸರಿಯಾದ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. 2 ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹಾಂ ರಾಮ್ ರಾಯ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಂ, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ SS ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಲೋಪತಿ ಆರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, doctors should have sympathy and empathy towards patient. Next, we had to salute all doctors who had sacrificed their life during corona period. Next, what is the role of doctors in central government's Vikasit Bharat scheme? Next, why family doctor concept is slowly declining? Next, in Mangalore city, apart from Venlog, there are 7 medical colleges and hospitals. Some of the foreign medical students of these colleges were arrested for ganja and drug smuggling activities. ಇದು ಇಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ವರವ ಶಾಪವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಮಲ್ ನಾವು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಮಲ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ Indian Medical Association is conducting free Arogya Salahe. They have got a big own building in Attawar. Why can't they conduct a health checkup, free eye camp, free ENT checkup for poor patients? Next, film actor Sri Prabhas had received honorarium of rupees 150 crore for Adipurusha cinema and rupees 80 crore for Kalki cinema. Why income tax department is having soft corner to film stars, cricket players and politicians? Next, what is the role of chartered accountant in catching black marketers and tax evaders? If chartered accountants pass on the information of black marketers and tax evaders, whether income tax department, they will maintain secrecy. Thank you, sir. ಓಕೆ, ರಾಮ್ ರಾಯರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಮ್ ರಾಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಏನೇ ಆಗಲಿ ರಾಮ್ ರಾಯರ ಒಂದು ಝೀಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಶೋ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಲೋ ಹಲೋ. ಕಟ್ಟಾಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಈಗ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬ CA ಪಾಸಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್? All large companies require elaborate accounting systems and with multiple verticals, with multiple locations operation, the accounting system needs to be more automated
and running, operating such an accounting system, complying with all the laws, and ensuring all the tax are appropriately calculated and paid, and all returns are made. This is done by a host of finance professionals sitting in that company. So going beyond accounting, such large companies also require fund management. There is a expenses getting incurred every day. There are, you are billing, you are collecting money. All this is and surplus monies are invested. Monies are saved and invested into new businesses and new projects. This is called treasury management. This is another large area for chartered accountants. Third, all these companies run on a very detailed analysis of business operations on a daily basis. This can be operational analysis. At the same time, for the company, and like all chartered accountants know, there is a profit and loss, there is a balance sheet, and detailed understanding is required. And as you mentioned rightly, apart from this analytics, there's also leadership responsibilities many chartered accountants take up as CXOs or controllers, investment advisors in companies, and many of them are independent directors. They have also risen to the role of CEOs, not only in banks, in fact, many organizations. In fact, in many organizations, it is recognized that chartered accountants are very suitable to become CEOs because their detailed understanding of the operations of the company. And compliances is also one of the utmost thing. They always see that compliances are properly complied. Correct. Correct, no? Yes. So we have one more caller now. Hello. Hello. Who's speaking? Hello. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಹಲೋ. Hello, this is Madhusudan from Ashok Nagar. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. Good morning, Mr. Nayak and other panelists. At the outset, I congratulate you for successfully conducting Business Knowledge program regularly. Thank you, sir. Mr. Nayak, you are a role model for the entire humanity. You are very humble, friendly, and brilliant. Year after year, your students come out successfully as CAs. Your knowledge of Sanskrit is amazing. It is believed that doctors are messengers of God. But the doctors and CAs are so busy, they hardly find time to relax. I know a pediatrician who is a good table tennis player and a surgeon who is an excellent singer. And they are very healthy because of the hobbies they have. Yeah, Mr. Nayak, please share your secrecy for being so calm and cool. I have not seen you getting angry. You are always keeping a smiling face. I also request doctors and CAs to have hobbies like singing, playing musical instruments, practice meditation for mental peace and sleep well. Thank you, sir. Okay, thank you for asking good questions. ಗೌತಮ್ ಪೈ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೇಳುವ. ತುಂಬಾ ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಹಲೋ. ಹಲೋ. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಾನು ವಿನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಮೇಡಮ್? ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಡ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮಾತಾಡಿ. ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ರೊಬೋಟಿಕ್ ನೀ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಅಂತ. ಈ ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದ್ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂದು ಬೆಸೆಯುವ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುವ. ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ CA ಗೌತಮ್ ಪೈ ಅವರೇ, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ದೇ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬಜೆಟ್, ಮತ್ತು GST ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ. And how to manage that? What is the role of chartered accountants in all these fields? ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು? ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡು, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಅವರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಹೌ ವಿ
do day-to-day discharge of duties. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಾಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲಯನ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಆಡಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4-5 ದಿವಸ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತನಕ 4 ತಿಂಗಳು ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ ಹೇಳೋದು. ಮಳೆಗಾಲದಾಗೆ ನಮಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸದ್ದು ಪ್ರೆಷರು. ಬಟ್ ಸರ್ ಆಗ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ಹಾಬಿ ಇರಬೇಕು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು 7:30 to 8:30 1 ಗಂಟೆ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಸ್ಪೇರ್ ಹವರ್ಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಓಡಾಟ ಆಗಲಿ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಫಿಟ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಅ ಫಿಟ್ ಮೈಂಡ್, ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಟುಡೇ, be it the demands of the SSs, the government, the department, the stakeholders as we call, and expectations of the public from the society, because ಒಬ್ರು ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಎಥಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೋಟ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೇಯಿಂಗ್, ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಎ ಡೇ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವೇ. ಅಂದರೆ ದೂರ ಇಡುವುದಂತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ. ಎ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎ ಡೇ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀವರ್ ಎವೇ ಅಂತೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀವರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ಸೆಮಿನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯನ್ ಅವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎ ಡೇ ಕೀಪ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಎವೇ ಅಂತೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಎನಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಎನಿಬಡಿ, 1 hour ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್. ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡೋದು ಎಲ್ಲ, ಆಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 hour ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೆವರು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ, ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು, ಎನರ್ಜೈಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ಪುನಃ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಇಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಶುಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಯೋಗ ಡೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ವಾಸುಕಿ ಅಂತ ಮುದುಕಿಯಿಂದ. ವಾಸುಕಿಯ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾಂ, ಮೂಲ್ಕಿ. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಂತೆ. ಹಲೋ. ಹಾಂ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ಗೆ ಹಾಂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾವುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಂ. ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಭರವಸೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ IMA ಸಂಘದ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಅಂತ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳೋದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಭರವಸೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಯಂಗ್ಸ್ಟರಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅದೇ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಸಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನೋಡದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ನಾನು IMA ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಂಗಳೂರು ಬ್ರಾಂಚ್. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತವೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ರೋಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಸೇವಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ. ಖಾಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾನೇ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ಕಳಿಸಿ ಅವರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು.
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು MRI ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದುಂಟು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಇದು ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಸಿದ್ದು ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಗಂಡಂದಿರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಈಗ ನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು, ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟು ಮುಂಚಿನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಿದ್ರು, ಊಟಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅದೀಗ ತುಂಬ ಕ್ಷೀಣವಾಗ್ತದೆ, ಬೆಸೆಯೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ಹೇಳಿ. ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ. ಹೌದು, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಚೆ ಇದು ಇಂಥ ಇದಾಗುವಂಥದ್ದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದು. ಇದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಬೋನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಎಂತ ಅದು ಕಸ್ಟಮೈಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಡೇ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಮುಂಚಿನ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮೈಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಬಾಡಿ ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅನಾಟಮಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಕೂಡ, ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 2-3 ಗಂಟೆ, ಹಾಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪೇರ್. ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್? ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಎನೋಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ, KSLDಲ್ಲಿದೆ, AJಲ್ಲಿದೆ, KMCಯಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಎನೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, KSLD ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅದೇನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ ಡೇ 100-200 OPD ಬರ್ತದೆ. ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ಸ್ ಅವರಂದರೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ENT ಕೇಸು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ರೂರಲ್ ಸೈಡಿಗೆ PHC ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೈನಿಕ್ ಕೇಸು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ PHC ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸರ್ವಿಸ್. ಮತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ 100 ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. 100 ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 90% ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಗುಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ ಸಾಯ್ಬೇಕಂತ ನೋಬಡಿ ಇವನ್ ಅವರ ಎನಿಮಿ ಕೂಡ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಂತ ನಾವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಗೋದು, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಾಗ ಸುಶ್ರುತ ರಾವಣನ ಕಡೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅದು ಬೇಕಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ಆಗೋದು. ಅದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಮನೆ ಇಷ್ಟ. ಪೇಷಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಒಂದು ಎಂತ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾಫಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸಲ್ಲಿ 400-500 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದು ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾನು ಕೆಲವರು ಫೋನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾರಿದೆ ಅದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು 10-15 ವರ್ಷದ ಶ್ರಮ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗ ಅವನು 30 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 21-22 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ 30 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು. ಅದು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಉಂಟು, ಅಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು. ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ PG ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುವಾಗ 30 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕೆಲವು ನನ್ನ ವಿದೇಶದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನೀ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ UK ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆಂಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಕಾಯಬೇಕು. ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಖಾಲಿ ಡೆಂಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಅವನು ಡೆಂಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 28 ಡೇಸ್ ರಜೆ ತೊಗೊಂಡು 10 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಗೆ, ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಅವರ ಫೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಫೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು 10-15 ಇಯರ್ಸ್ ಅವರು ಓದ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ವೆರಿ ಅಂಡರ್ಪೇಯ್ಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ತುಂಬ ಅಂಡರ್ಪೇಯ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಓದುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅವ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು 10% ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ದು ಹಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಓನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಣ ಇರ್ತದೆ. 10% ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ.
ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರ ನಾನು- ಕಲೆ ಉಂಟು, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ 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 ಸರ್. ಹಾಂ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಸರ್ ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಸರ್ ನಾನು SS ನಾಯಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು? ಸರ್ ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ, ಬಸವರಾಜ್, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಗಂಗಾವತಿ. ಬಸವರಾಜ್ ಫ್ರಮ್ ಗಂಗಾವತಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಹಾ ಸರ್, ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Thank you. ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. Thank So, you. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರ, ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೆಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳಕಂತ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ನೀವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬನ್ರಿ, 2 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬನ್ರಿ, 5 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬನ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರ ಇವರು ಅವನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೆಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ? ಈ CA ಫೋರಮ್ಲಿಂದ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್. ಈಗ GST ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ಪೈ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹಾಂ ಸರ್, ವೈ ದೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್? ಈ ಯಾತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಟು ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಏನು ದಂಧೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಈಗ ಗೌತಮ್ ಪೈ ಅವರೇ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ನವರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿ. GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ GST ಬಂದು ಸಾಧಾರಣ 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. GST ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ 20 lakhs ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ 40 lakhs ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೂ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ರೇಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, 2.5 lakhs 3 lakhs ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರವೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೀಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಳಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಜಾತಕ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು AIS ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಏನೇ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ಹೇಳೋದಂತ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಸರ್ ಕೇಳಿದಾಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದ್ದರೆ? ದ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಅವರೇ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ. ಇವಾಗ ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರಿಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. GST ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲವೂ ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫೇಸ್ಲೆಸ್ಸೇ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ GST ಪೋರ್ಟಲ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು, ಇವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ SSCs, ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ರಿವನ್. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ SSCs ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, PM ಸ್ವಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, CGTMS ಇರ್ಬೋದು, PMEGP ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಳ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್
ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕೆಳಗಿಡ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡವರು ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಆ ನಮೂನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ CA ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ? ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಉಂಟು? ವೆದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. Chartered accountant profession and auditing profession in almost all countries are governed by the respective countries' governing bodies. So, in order to, like, somebody who has a CPA in US, he cannot come and practice in India. It is not allowed. Not allowed for various reasons, because they need to be aware of Indian rules, and there is a certain level of expected standards that the institute expects, and someone who is not registered with the institute cannot do that. Similarly, even in other countries, there are certain restrictions. Having said this, if you look at the multinational companies, many of the multinational companies' global roles are held by Indians, not only CS, even others. Even in now Gulf countries, yes, after the introduction of the VAT and GST, Indian chartered accountants are more in demand now. Yes. So, chartered accountants are required for the sheer financial analytical skills and their level of understanding of the compliance as a intricate compliance systems that is in India. Because of that, they are welcome in Gulf, they are welcome in United States, they are welcome in Europe, and in various these organizations, they hold different financial positions. They may not be auditing the organization, but they are helping the organization to run various business processes. More these Indian chartered accountants are like shock absorbers, because all kind of shocks we have absorbed. Demonetization ಇರ್ಬೋದು, GST ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಜೆಟರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡೆದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಡಿದು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಜೆಟ್. ಟುಡೇ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬಜೆಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ TVಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಡಿಸೆಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಪೈ, ಮಣಿಪಾಲದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆನ, ಆ ಗುಡ್ಡೆ, ಮಣಿಪಾಲ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಎಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಗ್ಲೋಬಲಿ ಎಕ್ಲೇಮ್ಡ್, ಗ್ಲೋಬಲ್, ಹೌದು, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮಾಹೆ, ಅದರ ಒಂದು ಮಣಿಪಾಲದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಚಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ MP ಆಗಿ ಕೂಡ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಯದೇವ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸರಕಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಅದನ್ನು ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಫೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಭಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್, ಆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಪೂವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡಿ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು? ವಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಮೋದಿ 3.0?
ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ನಂದು ಈಗ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೇರ್, ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷದವ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಏನಾದರೂ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈಗ 20 yearsಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂದು ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಮುಂಚೆ ಮಗ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿತ್ತಂತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಈಗ ಅಪ್ಪ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದೆಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬೆಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 60 ತೆಗೆದ್ರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದು 70, ಇವತ್ತು 95 ತೆಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಹೌದು. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಅದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಮೆಗಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈವನ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸಿಗಲ್ಲ, ಈಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೈಕೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್, ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಗತ್ಯ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದಾಗ ಅವ್ರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ರೈವಲ್ರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈಗ ಖಾಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ಸಣ್ಣದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷ, ಹಣವೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ವೇದ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಶರೀರೇ ಜರ್ಜರಿ ಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೆ ಕಳೇವರೆ ಔಷಧಂ ಜಾಹ್ನವಿ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸಿಕ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾ. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂಗಾ ಪಾಪಂ ಶಶೀತಾಪಂ ದೈನ್ಯಂ ಕಲ್ಪತರುಸ್ತತ ಪಾಪಂ ತಾಪಂಚ ದೈನ್ಯಂಚ ಗ್ರಂಥಿ ಸಂತೋ ಮಹಾಶಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಜನರ ಒಂದು ಆಶಯ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಬಾದ್. Celebrating the brides of now. Kahani Bridal Stories by Bhima. ಹೇ, ನಾ ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ? ನೀ ಸೀರೆಯ ಉಟ್ಟು ವಯ್ಯಾರದಿ ಬಂದೆ. ನಾ ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ ನಿಂತೆ. ವಾರೆ ವಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಆದ್ರೂ ಕವಿ. ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಹೆಲ್ದಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿದೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ A, D ಮತ್ತು E. 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಅನುಬಂಧ.
Our mission is to deliver quality health care to every needy person in this region. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹೆಸರಾಂತ ಎಜೆ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರ ಜನತೆಗೆ ನೂತನ ಕೊಡುಗೆ. ಕರಾವಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಮಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಎಕ್ಕೂರಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ ಪಂಚತಾರಾ ಮಾದರಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಜೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೈಟ್ ಹೋಟೆಲ್. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೂತನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳು, ಮಧುವನ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಲಿಗ್ರಾಂಡೆ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯೂಸಿನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಫುಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸುಂದರವಾದ ಈಜುಕೊಳಗಳು, 3 ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ಗಳು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮ್, 1000 ಮಂದಿ ಆಸೀನರಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಓಪನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ವಿಶಾಲವಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜಿಮ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಲಭ್ಯ. ಆತ್ಮೀಯ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡುವ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಹೋಟೆಲ್ ಎಜೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೈಟ್ ಹೋಟೆಲ್. ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಜೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೈಟ್ ಹೋಟೆಲ್, ಎಕ್ಕೂರು ಬಜಾರ್, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು. ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾದ ನಂಬರ್ 1 ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭರವಸೆಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 1-800-202-1212. ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಳಿಗೆ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರವರ ನೂತನ ಮಳಿಗೆ ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ಬಹುಮಹಡಿಯ ವಿಶಾಲ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಇದೀಗ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೈಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಅಂಚನ್ಸ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಕಾಂಜೀವರಂ, ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ, ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು. ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸೂಟಿಂಗ್, ಶರ್ಟಿಂಗ್, ಶರ್ವಾಣಿ, ಬಾಬಾ ಸೂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನವನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೆಡಿಮೇಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಫುಟ್ವೇರ್ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಟಾಯ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಂಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಬೈಪಾಸ್, ಬಂಟ್ವಾಳ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8941444840 ಅಥವಾ 9448984097. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ನೇಷನ್. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ 3 ಪರಿಣಿತರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನ್ BR ಆಳ್ವಾ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ IMA. ಅದೇ ರೀತಿ CA ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್, ಫೌಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೈಸ್ LLP ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಗೂ CA ಗೌತಮ್ ಪೈಡಿ, ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಗಳೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ನಿಮ್ಮ 3 ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಜನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದರ
ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿ ಎ ಪನ್ನರಾಜ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿರಿಗೇರಿ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಲ್ಲರಳಿ ಹೂವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಬೆರಕಾಗಿ ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಸಿರಿಗೆರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಊರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈ ಮದ್ರಾಸಿನ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಜನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 23-24ನೇ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಜನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನನಾದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಪನ್ನರಾಜ್ ಎಸ್, ಸಿ ಎ ಪನ್ನರಾಜ್ ಎಸ್. ಸಿ ಎ ಪನ್ನರಾಜ್ ಎಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾಳೆ ಸಿ ಎ ಡೇ, ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಸಿ ಎ ಡೇ, ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಡೇ, ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡೇ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡೇ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಅದರ ಡೇ ಕೂಡ. ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಸಿ ಎ ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತಾವು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮಂಥವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ 1 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಅವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ MSME ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅದರ ಪರಿಣಿತ ಇದ್ದಂತ ನಾನು ನೋಡಿದಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಿತ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ SS ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಗಾಧವಾದಂತ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈ MSMEಗಳ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳೇ ನಮಗೆ ಬಹುತೇಕ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳು ಅಥವಾ ಟೈರ್ 2 ಟೈರ್ 3 ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ CAಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ MSME ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಉಳಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ 2ನೇ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಳ್ವ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ MSME ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಂತವರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೌತಮ್ ಪೈ ಅವರೇ. ಇವತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ 1-2 ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವ ಸರ್? ನಿಮ್ದೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹೌದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಆದ್ರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ 1-2 ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ 2 ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ICU ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೆಗೆದೆ. ಈಗ 65 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಳ್ವ ಅವರಿಗೆ, ಇಡೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು 27 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ICU ಸುಮಾರು ಜನಗಳನ್ನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಆದರ್ಶ ಹಾರ್ಟ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೇನೆ
ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೆ ಈ ಭಾಗದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶಾಖೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಯವರನ್ನ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ವೃತ್ತಿಯವರನ್ನ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೃತ್ತಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇನೆ, ಎರಡೂ ವೃತ್ತಿಯವರನ್ನ ಬಹಳ ಅಗಾಧವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಈ ವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ, ಆದುದರಿಂದ ನಮಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ. ಹೌದು, ತೊಡಗಿಸೋಣ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ನಮಗೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾಗಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದುಡಿಯೋನು ಸರಿಯಾಗಿ ದುಡಿದು ಅವನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಜೀವನ ಕೂಡ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನನಗನ್ಸೋದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೇ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒತ್ತಡ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯ ಬಾಂಧವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ 2015ರಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಹಿ ಮಾಡಿದಿರುವಂತ SDGs ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. CA ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಬ್ರು ವೃತ್ತಿಯವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಗೌತಮ್ ಪೈ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಳ್ವಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಪರಿಣಾಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು SIRC ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಜನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದರ ಒಂದು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಫಿಸಿಲ್ ಏರಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ನವರ ಒಂದು ಪತಾಕಿಯನ್ನು ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ICAI ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು 2 ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ CA ಡೇ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ CA ಡೇ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ CA ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಹೌದು. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾ? ಅದು ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಭಾಳ ಹಿಂದೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ರೂರಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಇಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಫರ್ದರ್ ಫಸ್ಟಾಗಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಡಾವಿಂಚಿ ರೋಬೋ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇನಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೋಬೋನ
ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಪ್ರೆ, ಇನ್ನು ಬರಲಿ, ಅದು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನು ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ, ಅದು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗಳ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದಲ್ಲ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ರೋಬೋ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನೊಂದು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ರೋಬೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಿಸೈಸ್. ಸೊ ಅದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ನ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ನಗರಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ನಗರಿ, ಡೆಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಕು, ವೆಲ್ತ್ ಬೇಕು, ಸರಿ ತಾನೆ? ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಕಂತ ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವೆಲ್ತ್ ಬೇಕಂತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ಪಂದನ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ SS ಕಾಮತ್ರ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅದೇ ತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರ CA ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಅದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಗೌತಮ್ ಪೈ, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಿಗ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲರ್ಸಿಗೂ ನಮಗೆ ನಾವೊಂದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಾರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೌ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ efficient way of running the business and efficient way of conducting or discharging our duties. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 6.3 crores ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ are there. Correct. Okay, out of that, at this point of time, registered is roughly 3.1 crore units. If you look at the last few years, these registered numbers went up because of technology actually reaching out and the government creating all the online platform and formalization. Yes. Udyam registration. Correct. The country is going through a significant growth phase, and it will continue like this for coming years. 7% GDP last year, 8.2% 23-24. What does this mean is that all the enterprises which are at micro small, all of them need to adopt technology. Correct. To avail this opportunity. The growth is available to everybody, but you need to adopt technology, and chartered accountants can help in various ways. The adoption of technology is one could be an accounting system. Second could be introducing to all the small businessmen how to conduct business online, how to approach government and all the other various. And digital marketing also, very cheapest mode and best way. Yes, you can reach out to markets in local, at state level, at country level, even outside India, sitting in even a tier 2 or tier 3 city. Everything is possible with technology. They need to adopt, and chartered accountants have a significant role to play there. Very nicely you said. ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್, ಈಗ ನಾವು ಶಿಯಾಳದ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಶಿಯಾಳ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್. ವೆನ್ ದಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಸೋ ಮಚ್, ಈಗ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, GST ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ in development of our economy, as well as enabling various policy making, as well as budget, various laws,
ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದನ್ನು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಆಗಲಿ, ಬಜೆಟ್ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಆಗಲಿ, ಬಜೆಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಆಗಲಿ ಅದೊಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ 175 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು. ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್, ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ the memorandum goes to the government, which that is pre-budget memorandum. What even is post-budget memorandum is like a postmortem. ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ postmortem ಅಲ್ಲ, post-budget memorandum before enacting. In between we can give something. Correct. So ನಮ್ದು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನೀವು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ಕರೆದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನಿದೆ ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಲಾಗು ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಲಾಗು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಹೊಸತಾಗಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಕಾನಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಏನದು, ಈಗ ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಕಾನಮಿ. ಬಜೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶೇರಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕಿ ಸೋತೋದವರಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ರಿಟರ್ನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹತ್ರ ತಲುಪಿಸಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ಒಂದು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಸೊ ದಟ್ once they come into the formal economy, even 5 rupees, 10 rupees, 1,000, 10,000 tax is paid, even if that money is channelized into the framework of streamlined economy, naturally it will take part in the growth of the overall economy of the country. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಸಿ. ಖಾಲಿ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ GST ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶಾಖೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾನರೇಬಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು CA ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್. ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಂಚಿದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ CA ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಉಂಟು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅರ್ಲಿಯರ್ 3 years, ನಾವು 2 years ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗುರುವಿನ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯ ಕಲಿತು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ CA ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಗೋಸ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಬೋತ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈಗ ನೀವು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ BP ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ದೀಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್? ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೆಲ್ತ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ BP ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ, ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಂದಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ IMA ವತಿಯಿಂದ ನಾನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ IT ಪೀಪಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ 10th ಮತ್ತು PUC ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರಬೇಕು. 3-4 ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾರೆ. IMA ಮತ್ತು CA ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೀವು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಏನು ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ವಾ? IMA ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್.
ಈಗ ಒಂದು ಮನೆ ಇದು ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೀರೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಒಂದು ಟಾಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಥದ್ದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ADGP ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ADGP ಅವರು ಹೇಳಿದರು, IAS IPS ಯಾರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಈಗ ಓದಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಈಗ ಜನಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವರು ಅಂಡರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತಾರೋ IAS IPS, ಅವರು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ರಿಟೈರ್ಡ್ AGP ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲೆಜರ್. 30% to 40% ಪೀಪಲ್ ದೇ ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ ಆದವ್ರು ಕೂಡ. ಈಗ ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಜಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ದೇ ಕಾಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ, ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದು ಓದಿದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು. ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ಮಾಡಿ. ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ನೀವು IMAಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉತ್ತಮ ಆಚಾರ, ಉತ್ತಮ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರು ಕೇಳಿದರು, CAಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪವಾದ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ಏನಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ. ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಸೊ in the way the companies, in the way the assessees plan their taxes, okay, there is a positive role that a chartered accountant has to play, because you should pay taxes only to the extent required. We have done one episode in our business tonic, pay tax and be fine, otherwise pay fine. And pay fine. At the same time, we need to advise the right way, and there are guidelines and there are rules and regulations within the institute for preventing that small percentage of wrong advices or wrong practices being adopted by very few elements in the profession. So but there is also many times in the public there is a misconception, anyone who is giving tax advice a chartered accountant, it is not necessarily the same thing. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಖಾಲಿ BCom ಸತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ GST ಫೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವರಾದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು CA ಸಿಂಬಲ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡುವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಫೋರ್ಜಿಯರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಯುಡಿನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಆ ಯುಡಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಗೌತಮ್ ಪೈ ಅವರೇ. ಇಂಥದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 years ಬ್ಯಾಕ್ ಯುಡಿನ್, ಯುನಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ 4 ಸತಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕಿ ಮುಂಚೆ ಸೈನನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫೋರ್ಜರಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಗೇನೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಕ್ರಾಸ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಈಗ ನಾಳೆ ನಾನು ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಡಿನ್ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು, ಯುನಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್. ಅದು ಏನು, ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ, ನನ್ನ ಇಮೇಲಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ OTP ಬರ್ತದೆ. ಆ OTP ಹಾಕಿದ ನಂತರನೇ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, SS ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುಡಿನ್ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಚ್ಡ್ ಹೇಳಿ ಬಂತು. ಸರ್ಚ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಯುಡಿನ್ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದೆ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ, ಯು ಗೋ ಟು ದಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ದ ಯುಡಿನ್, ಗೌತಮೇ ಕೊಟ್ಟದ ಅಲ್ಲ, ಇವರಿಗೇನೆ ಕೊಟ್ಟದ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, GST ರಿಫಂಡ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾರೇ ಬೇಕಿದ್ರು ಯಾರದೇ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಈಗ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.
ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಈವನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಎನಿ professional misconduct, there is a mechanism in the CA Institute to take disciplinary action against that erring member also. ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಈಗ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು, ಅಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಇಡೀ ಸದರ್ನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 0, ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೇಲೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್, ಇನ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇ 6 months ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಬಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 6 months 12 months ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಆ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್? ನಿಮ್ಮ ಈ ವೈದ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಬರ್ಧ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಫ್ನ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಲೈಫ್ ಟೂ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ಸೀರಿಯಸ್, ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಸೀರಿಯಸ್. ತುಂಬ ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, LKG ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ವೈಲ್ ಯು ವರ್ಕ್, ಪ್ಲೇ ವೈಲ್ ಯು ಪ್ಲೇ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಲೈಫ್. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಸುಖ ದುಃಖ, ಜಯ ಅಪಜಯ ಅಥವಾ ನಗು ಕಣ್ಣೀರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ದುಃಖೇಶು ಅನುದ್ವಿಗ್ರಮನಾಹ ಸುಖೇಶು ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ ನೀತರಾಗ ಭಯಕ್ರೋಧ ಸ್ಥಿತದೀಹಿ ಮುನಿರುಚ್ಯತೆ ಅಂತೇಳಿ. ದುಃಖ ಬರಲಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಹೆಡ್, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದರ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಬೇಡಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹಿಂಜರಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಿಂಜರಿಬೇಡಿ, ಆಗಾಗ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಂಬಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡೀ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು 5-10% ಅಷ್ಟೇ ನಂಬಿಕೆ. ಓಕೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಬೋತ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಯು ಮೀ also can take advice of chartered accountants and grow ourselves financially and contribute to the country. Okay, ಗೌತಮ್ ಪೈ ಅವರೇ. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅ ರೋಲ್ ಇಕಾನಮಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಏನೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಅಸ್. ನಾವು ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮೈತ್ರಿ ಕಾರುಣ್ಯಮಾರ್ಥೇಶು ಶತ್ಯೇ ಪ್ರೀತಿರೂಪೇ ಕ್ಷಣಂ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೇಷು ಭೂತೇಷು ವೈದ್ಯವೃತ್ತಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಮೈತ್ರಿ ಕಾರುಣ್ಯಮಾರ್ಥೇಷು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್, ಶಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ ರೂಪೇಕ್ಷಣಂ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೇಷು ಭೂತೇಷು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೈನಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೈಯಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ 4 ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಬೋತ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುವ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, CA ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್
ದ್ಯಾನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ PM ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಐ ನೀಡ್ MBS ಟು ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೀಚ್ MBS ಹೌ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಪೈ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ತುಂಬ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಉಂಟು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕೆಲವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಚೀವರ್ಸ್, ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನ್ವಾಲಾ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಯಂಕರ, ನಮ್ಮ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೋತಿಲಾಲ್ ಗೋಸ್ವಾಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ನೈನಾ ಲಾಲ್ ಕಿದ್ವಾಯ್, ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಜೈನ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಂಗಳೂರಿನವರಾದ್ರೆ TV ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ, TVM ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ TN ಮನೋಹರನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, CA. ಆಮೇಲೆ ಅರುಣ್ ಪುರಿ, ಉದಯ್ ಕೋಟಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಉಂಟು. ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಾಧಕ CA ಅವರು ಹಾಗೂ ಸಾಧಕ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧಕರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ವೃತ್ತಿಯವರು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಶತೇಷು ಜಾಯತೆ ಶೂರಃ ಸಹಸ್ರೇಷು ಚ ಪಂಡಿತಃ ವಕ್ತಾ ದಶಸಹಸ್ರೇಷು ಯಶಸ್ವಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಭವತಿ ವಾ ನ ವಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಶತೇಷು ಜಾಯತೆ ಶೂರಃ, 100ಕ್ಕೊಬ್ಬ ಶೂರ ಅಂತೆ. 1 in 100 ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೇವ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸಹಸ್ರೇಷು ಚ ಪಂಡಿತಃ, 1 in 1000 ಈಸ್ ಎ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಕ್ತಾ ದಶಸಹಸ್ರೇಷು, 1 in 10,000 ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಲಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ವೆರಾಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಭವತಿ ವಾ ನ ವಾ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಭವತಿ ವಾ ನ ವಾ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ. ಯಶಸ್ವಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ, ಅದು ವಿರಳರಲ್ಲಿ ವಿರಳ. ಅಂಥ ವಿರಳರಲ್ಲಿ ವಿರಳರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ CA ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್, ನಮ್ಮ CA ಗೌತಮ್ ಪೈ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನ್ VR ಆಳ್ವಾ, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 1.5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂವರಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 27th ಜೂನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ MSME ಡೇ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. MSMEಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ MSME ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಸ್ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಇದೇ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು 272 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 1 ಜುಲೈ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ CA ಡೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ, GST ಡೇ, ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಡೇ, SBI ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಸ್ ಡೇ ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, I am CA SS Naik signing off.